چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر فیصلہ سنا دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. توشہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر فیصلہ سنا دیا ہے. اویس یوسف زئی نے ہمیں جوائن کیا. اویس بتائیے کیا فیصلہ دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے؟ جی دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی 8 درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا، اور عدالت نے یہ جو فوجداری کارروائی کا کیس ہے سیشن عدالت میں قابل سماعت قرار دینے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کو کالعدم قرار دیا ہے، جو سیشن کورٹ کا فیصلہ تھا. لیکن یہ معاملہ اب دوبارہ ریمانڈ بیک کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی عدالت نے یہ معاملہ واپس سیشن کورٹ کو بھجوا دیا تھا، اور ایک مرتبہ پھر یہ معاملہ سیشن کورٹ کو واپس بھجوایا گیا ہے. یہ استدعا کی گئی تھی چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے کہ اگر ریمانڈ بیک معاملہ ہو تو پھر کیس سماعت کے لیے کسی اور جج کے پاس جانا چاہیے. عدالت نے یہ استدعا منظور نہیں کی ہے، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور جو اس کیس کو سن رہے ہیں وہی دوبارہ اس درخواست پر فیصلہ کریں ان کو سننے کے بعد. تو یہ اب یہ معاملہ ریمانڈ بیک ہوا ہے، دوبارہ سیشن کورٹ میں چلا گیا ہے. ایک جو درخواست اور تھی کہ کیس کو ٹرانسفر کر دیا جائے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کے پاس سے کسی اور کورٹ میں، یہ درخواست عدالت نے مسترد کر دی ہے. اس کے علاوہ ایک درخواست یہ بھی دائر کی گئی تھی کہ گواہوں کی فہرست ٹرائل کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ مسترد کر دی گئی اور حق دفاع ختم کر دیا گیا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں فیئر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے. اس درخواست پر کوئی فیصلہ جاری نہیں کیا گیا، بلکہ اسے قابل سماعت قرار دیتے ہوئے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں آئندہ ہفتے کے لیے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب یہ جو گواہوں کی فہرست کا معاملہ ہے جو ٹرائل کورٹ کی جانب سے مسترد کیا گیا تھا، اس کے خلاف فیصلے پر نوٹس جاری کیے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر، اور اس پر سماعت آئندہ ہفتے ہوگی. جی بہت شکریہ اویس یوسف زئی، ہمیں ڈیٹیلز دے رہے ہیں. عام خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہیئرنگ ہو رہی تھی مینٹینیبلٹی پر اور ٹرانسفر دا کیس پر، اس کے ساتھ ساتھ ڈیفنس کا رائٹ نہیں مل رہا اس پر ہیئرنگ ہو رہی تھی، اور وٹنس بلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی اس پر ہیئرنگ ہو رہی تھی. تو مینٹینیبلٹی یعنی قابل سماعت ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ کیس قابل سماعت نہیں ہے، فیصلہ سنا دیا ہے، اور اس کو دوبارہ ریفر کیا ہے سیشن عدالت میں کہ اس کو دوبارہ دیکھا جائے اور کیس کو ٹرانسفر کیا جائے. جہاں تک یہ درخواست تھی اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہی جج یعنی یہی سیشن عدالت یہی جج اس کی سماعت کریں گے. کیس ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا کسی اور سیشن عدالت میں، لیکن مینٹینیبلٹی آف کرمنل پروسیڈنگز کی کا جو معاملہ ہے اس پر جو ہے قابل سماعت ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ درخواست جو ہے اس کو مان لیا ہے پی ٹی آئی چیئرمین کی. اویس یوسف زئی ایک بار پھر ذرا وضاحت سے بتائیے، ایک تو ڈیفنس کا رائٹ وہ چھینا جا رہا ہے یہ درخواست تھی، ایک یہ تھا کہ وٹنس نہیں بلانے دیے جا رہے اور ان کو کہا گیا کہ ارریلیونٹ ہے، لیکن مینٹینیبلٹی اور ٹرانسفر آف دا کیس سے متعلق کیا کہا ہے، کیا فیصلہ دیا عدالت نے؟ جی بالکل، دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان جو چیئرمین پی ٹی آئی ان کی 8 درخواستوں پر فیصلہ جاری کیا ہے. 8 مختلف درخواستیں تھیں جس میں قابل سماعت ہونے کے معاملے کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، گواہوں کا حق ختم کیے جانے کے خلاف بھی درخواست دائر کی گئی تھی، اس کے علاوہ کیس ٹرانسفر کرنے کی بھی درخواست کی. عدالت نے جو آج فیصلہ جاری کیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ٹرائل کورٹ کی جانب سے توشہ خانہ فوجداری کیس کو قابل سماعت قرار دینے کا جو فیصلہ تھا وہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور یہ معاملہ ریمانڈ بیک کیا جاتا ہے. یعنی کہ یہ جو کیس ہے وہ دوبارہ واپس سیشن کورٹ کو بھجوا دیا ہے عدالت نے، اور سیشن کورٹ ہی دوبارہ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کو سنے گی، ان سے دلائل لے گی اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کرے گی اس نقطے کو کہ کیا یہ قابل سماعت بھی ہے یا نہیں ہے. اس نقطے پر جب دلائل ہوئے تھے تو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ معاملہ ریمانڈ بیک کریں، کیونکہ یہ معاملہ پہلے بھی ایک دفعہ ریمانڈ بیک ہو چکا تھا اور دوبارہ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے ہی اس کیس کی سماعت کی تھی، تو ان کا یہ اعتراض تھا کہ جب معاملہ ریمانڈ بیک ہو تو کسی اور جج کو یہ کیس سننا چاہیے، دوبارہ اسی جج کے پاس نہیں جانا چاہیے جو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہوں. لیکن عدالت نے آج واضح کیا ہے کہ معاملہ ریمانڈ بیک کیا جا رہا ہے، لیکن کسی اور جج کے پاس یہ نہیں جائے گا جو جج ہمایوں دلاور پہلے اس کیس کو سن رہے ہیں، اور وہی. اچھا اویس، تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا کہ قابل سماعت نہ ہونے کے اوپر جو دلائل پیش کیے گئے خواجہ حارث کی طرف سے، پی ٹی آئی کے وکلاء کی طرف سے، اس میں ایگزیکٹلی کیا گراؤنڈز بنائے تھے؟ عدالت نے اس کے اوپر کیا ریمارکس دیے اور کیا مختصر فیصلہ سناتے ہوئے اس کے اوپر الیبوریٹ کیا عدالت نے کہ کن گراؤنڈز پر اس کو ناقابل سماعت قرار دیا جا رہا ہے؟
जी देखिए, इसको अदालत ने डिसाइड नहीं किया, इस एप्लीकेशन को काबिल समाअत करार देने वाली, बल्कि रिमांड बैक कर दिया है। इस पे जो ग्राउंड बनाई थी और जो दलाइल दिए थे वो ये दिए थे चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने। उनका ये कहना था कि एक तो ये जो कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन की जानिब से फाइल की गई है वो ही दुरुस्त नहीं है, उसका तरीकेकार और जो प्रोसीजर है, टेक्निकल एतराजात उठाए थे वो दुरुस्त नहीं है। उनका ये कहना था कि बराह रास्त ये दरखास्त, ये कंप्लेंट जो है वो दायर नहीं की जा सकती थी, बल्कि ये पहले एक मजिस्ट्रेट के पास जानी चाहिए थी और वहां से स्क्रूटनी होने के बाद थ्रू मैजिस्ट्रेट ये ट्रायल के लिए सेशन अदालत में आनी चाहिए थी। तो इसको जो दुरुस्त तरीकेकार था, जो प्रोसीजर था, वो एडॉप्ट नहीं किया गया। इसके अलावा उनका ये भी एक नुक्ता था कि जो मजाज अथॉरिटी है उसकी जानिब से ये कंप्लेंट फाइल नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ने किसी को नॉमिनेट करना था जिन्होंने ये फाइल करनी थी, तो इस तरह का जो प्रोसीजर है वो एडॉप्ट नहीं किया गया। ये टेक्निकल एतराजात थे जो ख्वाजा हारिस ने उठाए थे, लेकिन अदालत ने इस दरखास्त को डिसाइड करने की बजाय ये रिमांड बैक कर दिया है मामला और वापस भिजवा दिया है ट्रायल कोर्ट को कि वो। अच्छा अवैस, ये एक बड़ी दिलचस्प एक सूरत हाल यहाँ पर है कि पहले भी जब 10 मई को चार्ज फ्रेम किया गया उसके बाद ही मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट आया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 7 दिन के अंदर इसको री एग्जामिन किया जाए, फिर री एग्जामिन करके मेंटेनेबल है या नहीं है उस पर फैसला दे दिया सेशन अदालत ने। तो एक बार फिर दोबारा ये जाएगा इसी सेशन अदालत में मामला? जी बिल्कुल, एक दफा फिर ये उसी सेशन अदालत में जाएगा। इससे पहले अदालत ने 7 रोज का टाइम दिया था और उन्हें दोबारा डिसाइड करने का कहा था, जिस पर जब समाअत हुई थी तो जो ख्वाजा हारिस की जानिब से ट्रायल कोर्ट में इस्तदा की गई थी कि उन्हें कुछ वक्त चाहिए, लेकिन उनको ज्यादा वक्त नहीं दिया गया था। अदालत ने 7 रोज खत्म होने से पहले ही जो हाईकोर्ट की जानिब से मुद्दत दी गई थी 7 रोज की, उसमें अभी कुछ दिन बाकी थे, तो ये उन्होंने दरखास्त डिसाइड करके और काबिल समाअत करार दी थी, जिसके बाद ये मामला वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गया था। और मीनवाइल जब ट्रायल प्रोसीडिंग आगे बढ़ी और गवाहों के बयानात कलमबंद हुए, तो ये मौका दिया गया था चेयरमैन पीटीआई को कि वो अपने दिफा में भी गवाहों की कोई फहरिस्त पेश कर सकते हैं। उन्होंने 4 गवाहों की फहरिस्त पेश की थी, लेकिन अदालत ने उन्हें गैर मुतलका करार देकर मुस्तरद कर दिया था और उनका हक दिफा जो था वो खत्म कर दिया था। इस पर भी हाई कोर्ट से रजू किया गया था और दरखास्त दायर की गई थी कि उन्हें फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया जा रहा, गवाह पेश करने का मौका नहीं दिया जा रहा, जिस पर अदालत ने इब्तिदाई दलाइल सुनने के बाद नोटिस जारी किए हैं और आइंदा हफ्ते तक समाअत मुलतवी की है। जबकि जज के हवाले से भी जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं, अदालत में दरखास्तें दायर की गई थी और उन्हें ये कहा गया था कि वो फाइज हैं और इस बुनियाद पर चूंकि वो तासुब रखते हैं इसलिए इस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन अदालत ने केस ट्रांसफर करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। दौरान समाअत उनका ये भी कहना था कि न जाने जज इतनी जल्दी में क्यों है कि वो रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल कर रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये रिमार्क दिए थे कि अगर ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है तो इसमें क्या गलत है। उनका ये कहना था कि हम तो ये चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि रूल्स में ये शामिल कर दिया जाए कि कोई जब ट्रायल हो तो वो रोजाना ही की बुनियाद पर हो। जी अच्छा, अब थोड़ा सा ये मजीद वाज़ेह कीजिएगा अवैस, हुमायूं दिलावर ही दोबारा तोशाखाना केस की समाअत करेंगे और इस चीज के ऊपर समाअत करेंगे कि आया काबिल समाअत है तोशाखाना या नहीं, जो शुरू से जिस तरह से प्रोसिक्यूशन अपना मौक़िफ़ लेकर चल रही है, आया वो मेंटेनेबल है या नहीं, यानी असर नौ तोशाखाना केस की समाअत होगी? जी नहीं, जो देखिए ट्रायल की प्रोसीडिंग हो चुकी हैं वो असर नौ नहीं होंगी, क्योंकि जो ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं वो कंक्लूजन के बिल्कुल करीब हैं। इसमें गवाहों के बयानात हो चुके हैं, फर्ज जुर्म आयद हो चुकी है, हतमी दलाइल चल रहे हैं। तो इसके बाद जो मरहला है वो जजमेंट रिजर्व करके जजमेंट की अनाउंसमेंट का है। अदालत ने सिर्फ नहीं, लेकिन अवैस यहाँ पर थोड़ा सा तवक्कुफ, यहाँ क्योंकि इस मामले को अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है कि विटनेस जो पीटीआई चेयरमैन की तरफ से पेश किए गए थे उनकी इजाजत नहीं मिली उनको पेश करने की, और सेशन अदालत ने कहा कि रेलेवेंट नहीं है ये जो आपने विटनेस दिए हैं। तो इस पर भी तो अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट देखेगी, कोई फैसला देगी तो केस फिर आगे बढ़ सकता है ना कि विटनेस आ सकते हैं या नहीं आ सकते। जी बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि असर नौ नहीं होगा, जहां तक प्रोसीडिंग हो चुकी है वो वहीं तक रहेंगी, उससे आगे केस आगे बढ़ेगा। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब नोटिस जारी किए हैं गवाहों वाली दरखास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए, उसका आउटकम देखना होगा कि उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला जारी करती है। अगर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फैसला आ जाता है कि गवाहों को सुना जाए तो फिर ट्रायल कोर्ट पाबंद होगी कि जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस डिफेंस की जानिब। तो अलीना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज फिर सेशन अदालत में कैसे क्या समाअत चलती है, क्योंकि